يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على عبدك وحبيبك رسولك وعلى آله وصحبه أجمعين تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. برادران اسلام، حمد و ثنا درود و سلام کے بعد خطبے میں سورہ انعام کی آیت کریمہ پڑھی گئی. ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، تقویٰ اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرنا چاہیے. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، اس آیت کریمہ میں یہ بات بتائی گئی ہے جو لوگ ایمان والے ہیں ان کا ایمان ان کی زندگی کے افعال و اعمال پر اثر کرنا چاہیے، ان کے اخلاق و کردار پر اس کے ایمان کے آثار نمایاں ہونا چاہیے، ظاہر ہونا چاہیے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، کیا وہ شخص جو مردہ تھا جس کو ہم نے زندہ کیا اور اس کو ہم نے ایسا نور عطا کیا جس کے ذریعے وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے، ایسے آدمی کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں چل رہا ہے اور وہ تاریکیوں سے نکلنے والا نہیں ہے. ایک شخص وہ ہے جس کو اللہ نے ایمان کی روشنی، ایمان کا نور عطا کیا ہے، وہ ایمان کے نور کے ساتھ چل رہا ہے، اور ایک آدمی تاریکیوں میں اندھیروں میں بھٹک رہا ہے جسے ایمان نصیب نہیں ہے.
कुफ्र का अंधेरा उसको मिला हुआ है, शिर्क का अंधेरा उसको मिला हुआ है। क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? जाहिर बात है बराबर नहीं हो सकते। तो इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने काफिर इंसान को मुर्दा करार दिया। काफिर इंसान मुर्दा है जिंदा दुनिया के अंदर, लेकिन हकीकत में वो मुर्दा है। और जो मोमिन जिसके अंदर ईमान है वो इंसान जिंदा है। इसलिए कि काफिर कुफ्र और जलालत की तारीकियों में, अंधेरों में भटक रहा है और उससे वो निकल ही नहीं पाता, जिसका नतीजा हलाकत है, बर्बादी है, तबाही है। और मोमिनों के दिल को अल्लाह ताला ने ईमान के जरिए जिंदा कर दिया है। जिंदगी की राह उसके लिए रोशन है और वो ईमान और हिदायत के रास्ते पर चलता है मोमिन, जिसका नतीजा कामयाबी है, कामरानी है। ईमान एक रहनुमा है, ईमान रास्ता बताने वाला है जो इंसान के रुख को, इंसान की जिंदगी के मकसद को रास्ता दिखाता है कि इंसान को किधर चलना चाहिए, इंसान की मंजिल को तय करता है कि इंसान की मंजिल क्या होना चाहिए। बेईमान इंसान की कोई मंजिल नहीं होती, बेईमान इंसान का कोई मकसद हयात नहीं होता। बेईमान इंसान को किधर जाना है, किस रास्ते पर चलना है पता ही नहीं होता। ईमान इंसान को जिंदगी का गोल देता है, हदफ देता है कि उसकी मंजिल क्या है। और इसलिए एक ईमान वाला इंसान ईमान की रोशनी में जिंदा रहता है और उसी रोशनी पर चलता है। सूरह तगाबुन में अल्लाह ताला ने फरमाया, वमन युमिन बिल्लाह यहदी क़ल्बहू, जो इंसान अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान रखता है, अल्लाह उसके दिल को हिदायत देता है, दिल को हिदायत देता है। तो मालूम हुआ हमारी तकदीर में जो चीज मिलना है वो मिलकर रहेगी, जो चीज नहीं मिलनी है वो नहीं मिलेगी। ये सब अल्लाह तबारक व तआला ने तय किया है। सिर्फ ईमान का रास्ता रोशन रास्ता है, इत्मीनान और सुकून का रास्ता है। इसलिए मोमिन जिंदगी में किसी भी परेशानी पर परेशान नहीं होता, दुख और दर्द को उसका ईमान दूर कर देता है। मोमिन को भी दुख आते हैं लेकिन उसका ईमान उसके दुख को, दर्द को दूर कर देता है। ईमान की वजह से वो दुख महसूस नहीं करता, परेशानी महसूस नहीं करता। सूरह राद में अल्लाह ताला ने मोमिनीन के बारे में फरमाया, अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, जो लोग ईमान लाए और उनके दिल अल्लाह की याद से मुतमईन हो जाते, अल्लाह के जिक्र से सुकून हासिल करते। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, सुनो, गौर से सुनो, अल्लाह की याद से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है, दिलों को राहत मिलता है, दिलों को आराम पहुंचता है। अल्लाह का जिक्र करना चाहिए, न इज्जत से, न दौलत से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है, अल्लाह को याद करने से। इज्जत और दौलत दुनिया की जाहिरी चीजें हैं, लेकिन असल में इंसान के दिलों को जो इत्मीनान मिलता है वो अल्लाह को याद करने से मिलता है। अल्लाह को याद करने से क्या मतलब है? तौहीद का बयान, हमेशा तौहीद का बयान सुनना चाहिए, तौहीद के बारे में सुनते रहना चाहिए, तौहीद के बारे में पढ़ते रहना चाहिए, तौहीद कानों में तौहीद की आवाज पहुंचते रहना चाहिए। यही अल्लाह का जिक्र है। तौहीद क्या है? इबादत एक अल्लाह के लिए हो। पूरी कायनात को एक अल्लाह ने बनाया, पूरी मखलूकात को एक अल्लाह रोजी देने वाला है, नफा नुकसान का मालिक अल्लाह है, जिंदगी और मौत का मालिक अल्लाह है, सिर्फ अल्लाह है। यही तौहीद है। सिर्फ का लगाना, ओनली, सिर्फ, हर चीज में सिर्फ ओनली लगाना, यही है तौहीद। अगर आप प्लस करेंगे या वित लगा देंगे तो ये शिर्क है। अल्लाह के साथ ये मजार में सोने वाले बुजुर्ग भी नफा नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये शिर्क है। अल्लाह ताला के साथ फला मंदिर की मूर्तियां भी फायदा पहुंचा सकती है, ये शिर्क है। अल्लाह ताला के साथ ये दरख्त भी हमको फायदा पहुंचाता है, शिर्क है। अल्लाह ताला के साथ ये औलिया अल्लाह भी हमारी औलाद को शिफा दे सकते हैं,
ہمارے دکان مکان کے نفع نقصان کے مالک ہے، یہ شرک ہے. یہ شرک ہے، سے دلوں کو کبھی سکون نہیں ملتا، سوائے انسان در بدر ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، دربار بدلتا ہے، ایک دربار میں فائدہ نہیں ہوا تو دوسرے دربار چلا جاتا ہے. مرتے دم تک ایسے انسان کو سکون نہیں ملتا جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے، پیش کرتا ہے، ود کرتا ہے. توحید ایک ایسا راستہ ہے جس میں انسان کو سکون ملتا ہے. کسی دربار میں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اللہ کا دربار اس کے لیے کافی ہے، اللہ کا دربار اس کے لیے کافی ہے. تو توحید سے انسان کو سکون ملتا ہے، توحید سے انسان کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. اور ذکر سے اللہ کے کیا کیا مراد ہے؟ ذکر سے اللہ تعالیٰ کی عبادت مراد ہے. اللہ کی عبادت کرنا، نماز پڑھنا سکون ملتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ قرآن کی تلاوت کرنا سکون ملتا ہے، نفل نمازیں پڑھنا سکون ملتا ہے، دعائیں کرنا بیٹھ کر جب بھی موقع ملے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنا سکون ملتا ہے، بالکل سکون ملتا ہے. یہ سب کرنے کے بعد دلوں میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے کہ ایمان والوں کی غذا ہے نماز، قرآن کی تلاوت، نفل نمازیں، دعائیں. یہ ایمان والوں کی فوڈ ہے، ایمان والوں کی غذا ہے، خوراک ہے ان کی. اس کے بغیر وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایمان کا یہ اثر ہوتا ہے جو بتانا چاہ رہا ہوں. ایمان ایسی چیز ہے، اس کے برعکس جو مشرک ہے، کافر ہے، جو اللہ کے سوا بہت ساری مورتیوں کی پوجا کرتا ہے، اللہ کے سوا بہت سارے اولیاء صالحین کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے برابر ان کو لا کر کھڑا کر دیتا ہے، اس انسان کو نماز میں سکون نہیں ملتا، کیونکہ وہ اللہ کافی نہیں ہے اس کے لیے. اللہ اس کے لیے کافی نہیں ہے، بس نہیں ہے، اسے اور بھی چاہیے، دوسرے بھی چاہیے اللہ کے علاوہ. میری بات، نماز کو سکون نہیں ملتا، قرآن کی تلاوت کو سکون نہیں ملتا، اس لیے وہ پریشان رہتا ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے، کدھر جانا ہے. اللہ بس نہیں آتا اس کو، پھرتے رہتا ہے ادھر سے ادھر، در بدر میں نے بتایا وہ پھرتے رہتا ہے، لوگوں سے مشورے کرتا رہتا ہے کہ میرا سکون کہاں ملے گا، مجھے نفع کہاں سے ملے گا، میرے گھر میں بیماری کیسے دور ہوگی، مجھے نقصان سے کیسا بچنا ہے، ادھر ادھر گھومتا پھرتا. تو ایک اللہ کی جو عبادت ہے یہ ایمان کی تاثیر ہے کہ دلوں میں سکون ملتا ہے. سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، گویا وہ آسمان سے گر رہا ہے. اس کی مثال اللہ قرآن مجید میں دے رہے ہیں کہ جو انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی شریک کرتا ہے عبادت میں، نفع نقصان میں، کسی میں بھی، وہ انسان کیسے ہے؟ وہ آسمان سے گر رہا ہے. آپ تصور کیجئے کوئی چیز آسمان سے گر رہی ہے، وہ آسمان سے گر رہا ہے. فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، پرندے اسے اچک لیتے ہیں، پرندے جو برڈ سے اس کو اچک لیتے ہیں، آسمانوں میں اڑنے والے پرندے گرنے والے انسان کو اچک لیتے ہیں. اور تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَعِيدٍ، یہ ہوائیں زور تیز چلنے والی ہوائیں اس کو لے جا کر دور کہیں پھینک دیتی ہیں. چاہے پرندے اس کو اچک لے، چاہے ہوائیں لے جا کر کہیں پھینک دے، نتیجہ کیا ہے؟ اس کی موت. نتیجہ ہے کہ اس کی بربادی، نتیجہ ہے کہ اس کی ہلاکت. یہی مثال دی گئی کہ جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر یا اللہ کو ملا کر بھی کسی اور کی پوجا پاٹ یا پرستش کرتا ہے، اس کا انجام ایسے ہی ہونے والا ہے. ہر حال میں وہ برباد ہوگا، ہر حال میں وہ ہلاک ہوگا، برباد ہوگا. کبھی وہ خوش نہیں رہے گا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کرتا ہے، کبھی خوش نہیں رہے گا. اس کی مثال صورت میں دی گئی، جس طرح بڑے پرندے چھوٹے جانوروں کو جو اوپر سے اڑتے جھپٹ کر نوچ کر کھا جاتے ہیں یا ہوائیں دور دراز جگہوں پھینک دیتی ہیں، ان کا سراغ بھی نہیں ملتا کہ وہ کہاں چلے گئے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں چلے گئے. مشرک کا بھی یہی انجام، کافر کا بھی یہی انجام ہے. اس لیے ہمیں شرک سے بچنا چاہیے. گویا شرک کرنے والا کیا ہے؟ ایک اونچی جگہ سے اپنے آپ کو نچلے جگہ میں گرا رہا ہے. توحید ایمان ایک اونچی جگہ ہے، توحید پر رہنے والا، ایمان پر رہنے والا بہت بلندی پر ہوتا ہے. اگر شرک کرے نیچے آ کے گر جاتا ہے، نیچے آ کے گر جاتا ہے. ایمان ایک پاک و صاف جگہ کا نام ہے. جب ایمان چھوڑ دیتا ہے، شرک کرنے لگتا ہے، گندی جگہ میں آ کر وہ کیچڑ میں آ کر وہ پھنس جاتا ہے. اس لیے ایمان بہت پاک و صاف چیز ہے، ہمیں ایمان کو اختیار کرنا چاہیے. لا الہ الا اللہ جو ہم پڑھتے بہت عظیم کلمہ ہے، بہت بڑا کلمہ ہے، جس کو ہم کلمہ طیبہ کہتے ہیں. پاکیزہ کلمہ ہے، جس کے لیے مخلوق پیدا کی گئی
दुनिया में जितनी भी मखलूक आप देख रहे हैं, चाहे 30 करोड़ हो, 40 करोड़ हो, इंसानों को मालूम हो ना मालूम हो, जितनी भी मखलूकात दुनिया में है वो सब क्यों पैदा की गई? ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए पैदा की गई। पैगंबर भेजे गए कि ला इलाहा इल्लल्लाह की वजह से, ये कलमे को दुनिया में फैलाने के लिए भेजे गए, वरना और कोई मकसद नहीं था पैगंबरों का। किताबें जो उतारी गई आसमान से, कुरान, जबूर, इंजील, वो सब जो है इसी कलमे के लिए उतारे गए। जन्नत और दोज़ख अल्लाह ने बनाया, पैदा किया कलमे की वजह से। कलमा जो पढ़ेगा जन्नत में जाएगा, जो नहीं पढ़ेगा दोज़ख में जाएगा। इसी ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए तो ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान रखना चाहिए, उसके तकाज़ों को पूरा करना चाहिए। तकाज़े मैंने बताया, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत, सिर्फ एक अल्लाह, बस हर जगह सिर्फ अल्लाह अल्लाह आना चाहिए। वही एक ईमान का तकाज़ा, अगर हम अल्लाह पर ईमान रखते। सही बुखारी की हदीस है, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, अल्लिमनी शैयन अज़कुरुका बिही व अदऊका बिही, मुझे ऐसी चीज सिखा दे जिसके जरिए मैं तुझे याद करूं, जिसके जरिए मैं तुझे पुकारूं। है तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला ने कहा कि मूसा कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, बस मेरी याद आती है, मेरी याद आती है तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो। अल्लाह ने मूसा से क्या कहा? मेरी याद आती है, मुझे याद करना चाहते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो बस। मूसा अलैहिस्सलाम ने इसको मामूली समझा। अल्लाह ताला से कहा, ऐ अल्लाह, कुल्लु इबादिका यक़ूलूना हादा, दुनिया का हर बंदा ये पढ़ता है, मैं तो बहुत बड़ा पैगंबर हूँ। मामूली आदमी भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, आम आदमी भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, मैं बहुत बड़ा पैगंबर हूँ, मुझे कोई दूसरी चीज सिखा। तो अल्लाह ताला ने कहा, लौ अन्ना समावाति सबअ वल अर्दिन सब फी किफ़तिन व ला इलाहा इल्लल्लाह फी किफ़तिन मालत बिहिन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ मूसा, तराजू के दो पलड़े होते, एक पलड़े में अगर 7 जमीनों को रख दो, उसके साथ 7 आसमानों को रख दो, और दूसरे पलड़े में सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह एक चिट्ठी में लिख कर रख दो, तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह का पलड़ा बहुत भारी होगा, बहुत वजनी होगा। ये 7 आसमान 7 जमीन कुछ भी नहीं इस कलमे के सामने। समझ मेरी बात, इतना मफहूम है तौहीद का, सिर्फ इंसान के अंदर तौहीद आना चाहिए, सिर्फ एक अल्लाह, बस कोई बताया ना, सिर्फ एक अल्लाह, इसी को मोमिन मुसलमान बोलते हैं, मुवहिद मुसलमान बोलते हैं। अल्लाह के साथ प्लस नहीं करना किसी को, अल्लाह के साथ प्लस नहीं करना, सिर्फ लगाना, हर चीज में सिर्फ अल्लाह, बस हर चीज में सिर्फ अल्लाह, यही ईमान है, यही तौहीद है कि सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है। तो भाइयों, ये ईमान है, हर बंदे का ईमान मजबूत होना चाहिए। ऐसा ईमान अल्लाह तबारक व तआला का डर पैदा हो, जिससे अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद पैदा हो, अल्लाह तबारक व तआला से हम उम्मीद रख सकते हैं कि ईमान हमारा ऐसा है, हम दिलों की इस्लाह कर सकते हैं। ईमान से ही दिल की इस्लाह होती है। ईमान हमारा अच्छा नहीं है, हम अपने दिल की इस्लाह कैसे कर सकेंगे? हमारा अखलाक और किरदार ईमान से अच्छा हो सकता है, हमारा कैरेक्टर अगर सुधर सकता है तो ईमान से। हम अल्लाह को ही नहीं मानेंगे, कौन सुधारेगा हमको? दुनिया की कोई ताकत नहीं सुधार सकती, अल्लाह को मानने वाले ही सुधरते हैं। याद रखो, दूसरी इताअत के काम करने से, नेक काम करने से हमारा ईमान बढ़ता है। जैसे बीपी बढ़ता घटता ना, बीपी आप देखते होंगे लीटर, बीपी ज्यादा हो तो बीपी बढ़ता है, कम भी होता है, ऐसा ईमान भी घटता बढ़ता है। हम नेक काम अगर करते हैं हमारा ईमान बढ़ता है, हम रोजे रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सदका खैरात करते हैं, कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, कायनात में जो अल्लाह ताला की मखलूकात है उस पर गौर और फिक्र करते हैं, हमारा ईमान बढ़ता है, हमारा ईमान बढ़ता है, ईमान में इजाफा होता है। नाफरमानियां करते हैं, बुराइयां करते हैं, ईमान हमारा घटते रहता है, ईमान घटते रहता है, हम बेईमान होते चले जाते हैं। समझ मेरी बात, हमारे दिलों से ईमान निकल जाता है, हमारे दिलों में ईमान की जगह कोई और चीज दे लेती है। इसलिए हमेशा अल्लाह तबारक व तआला को याद करना चाहिए। तो भाइयों, ये जो अल्लाह तबारक व तआला की जो तौहीद है, ईमान, एक मुसलमान की जिंदगी को तमाम मैदानों में खैर और भलाई के काम करने पर उभारता है। ईमान, जिसके अंदर ईमान है वो हर जगह पर, उसे बोलने की जरूरत नहीं है, उसका ईमान उसको बताता है कि जहां भी जाए उसको नेक काम करना चाहिए, बुरा काम उसको नहीं करना चाहिए, अच्छे अखलाक इख्तियार करना चाहिए। एक सच्चा ताजिर है, सच्चा ताजिर यानी बिजनेसमैन,
جو اپنی تجارت میں کاروبار میں سچ بولتا ہے، اسلام میں اس کا بہت بڑا مقام ہے. اس مقام کو پہنچنے کے لیے لوگ مقابلہ کرتے ہیں. ایک سچے تاجر کا جو اونچا مقام ہے اللہ کے پاس، اس مقام کو پہنچنے کے لیے بہت سارے لوگ دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ مقابلہ کرتے ہیں کہ ہم اس مقام کو پہنچے، ہم اس جگہ کو پہنچے، اس منزل کو پہنچے. ترمذی کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. جو سچا تاجر ہوتا ہے، اپنے کاروبار میں تجارت میں سچ بولتا ہے، وہ انسان اور امانت دار بھی ہوتا ہے، خیانت نہیں کرتا اپنے کاروبار کے اندر. قیامت کے دن صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا. کتنا بڑا مقام ہے، کتنا اونچا مقام ہے. اپنی تجارت میں سچ بول کر، کاروبار میں سچ بول کر، یہ سچ بولنا، یہ امانت داری کہاں سے آتی ہے؟ ایمان سے آتی ہے. اگر ایمان ہے یہ خود بخود چیز آ جاتی ہے. بے ایمان کو یہ چیزیں نصیب نہیں ہوتی. جس انسان کا ایمان کمزور ہو، جو بے ایمان ہو، اسے یہ چیز نصیب نہیں ہوتی. وہ اپنی تجارت میں سچ نہیں بولے گا، اپنے کاروبار میں امانت دار نہیں ہوگا. اگر امانت دار ہے، سچا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ مومن ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جا رہے تھے، مدینہ منورہ کے اندر، بازار کے راستے سے جا رہے تھے. بازار کے راستے سے سوچا کہ بازار میں جو بزنس مین ہے، کاروبار کرنے والے، ان کو کچھ نصیحت کریں. جمایا سب کو، یا معاشر التجار، کہا کہ تاجروں کی جماعت سب جمع ہو گئے. اس کے بعد آپ نے کہا فاستجابوا ورفعوا اعناقهم وابصارهم الیہ. سب لوگ جو ہے جمع ہوئے، رسول اللہ کو جو اپنی گردنیں اٹھا کر اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو آپ نے ایک جملہ فرمایا تاجروں سے، ان التجار یبعثون یوم القیامہ فجارا. یاد رکھو، قیامت کے دن تجارت کرنے والے لوگ گنہگار بنا کر اٹھائے جائیں گے. گنہگاروں کی لیسٹ، گنہگاروں کی لائن میں کھڑا کیا جائے گا تجارت کرنے والوں کو. الا من اتقى الله وبر وصدق. مگر وہ تاجر، وہ کاروباری جو اللہ کا تقوی اختیار کیا تھا، حلال اور حرام کی تمیز کی تھی اپنے کاروبار کے اندر، اس نے نیک کام کیے تھے تجارت کے اندر، سچائی کو اختیار کیا تھا اس نے اپنی تجارت کے اندر، وہ انسان اونچے مقام پر ہوگا. جس کا ذکر اوپر آیا، تو سچائی اختیار کرنا چاہیے، تقوی اختیار کرنا چاہیے. ایمان کیا کرتا ہے ذرا دیکھیے. ایمان کیسے سلوک سکھاتا ہے. ایمان اپنے معاملات میں، اپنے لین دین میں، کاروبار میں کیسے ہم کو تعلیم دیتا ہے. اس کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. سن 18 ہجری، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ، حکومت کا زمانہ. مدینہ منورہ کے اندر اور مدینہ کے اطراف میں قحط سالی پیدا ہو گئی. حج کے دن ہے، لوگ حج کر کے واپس آ رہے ہیں. قحط سالی، اتنی خطرناک قحط سالی پیدا ہو گئی کہ زمین کالی ہو گئی. مدینے کے اطراف کے سب زمینیں کالی ہو گئی. اس لیے تاریخ کے اندر اس سال کو عام الرمادہ نام رکھا گیا، راکھ کا سال. زمین راکھ کی مانند ہو گئی تھی. اتنی بڑی قحط سالی، لوگ بھوکے تھے، پیاسے تھے، بازار میں اناج نہیں، دکانوں میں اناج نہیں، کھانے پینے کی چیز کہیں بھی میسر نہیں ہے. لوگ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں. ایسے حالات میں عثمان غنی، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خلیفہ ثالث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اور مدینے کے سب سے بڑے تاجر تھے، وہ ہول سیلر تھے. پورے مدینے کے جو چھوٹے تاجر سب ان سے خریدتے تھے مال. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے اس موقع پر قحط سالی کا موقع ہے، اناج کی سخت ضرورت ہے، سب بھوکے ہیں. ایسے حالات میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا قافلہ آیا، 1000 اونٹوں سے لدا ہوا. 1000 اونٹ ان کے پاس آئے، باہر سے منگائے سامان کھانے پینے کا. 1000 اونٹوں پر جو ہے کھانے پینے کا سامان لدا ہوا ہے. کھجور ہے، منقع ہے، ڈرائی فروٹس ہے، تیل ہے، بہت ساری چیزیں اور بھی دیگر چیزیں کھانے پینے کی، بہت ساری چیزوں سے لدا ہوا جو ہے ایک قافلہ آیا ان کے پاس. مدینے کے تاجر معلوم ہوتے ہی جو ریٹیلر تھے، تاجر، وہ سب جمع ہو گئے کیونکہ وہ خریدتے تھے عثمان سے. دکانوں میں مال نہیں ہے. ایسے موقع پر تاجروں کو فائدہ ہوتا ہے کہ لوگ دگنی تگنی قیمت پر، زیادہ قیمت پر بیچ سکتے ہیں کہ مال کم ہو بازار کے اندر.
मदीने के तमाम ताजिर उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आए, कहा हमको माल दे दीजिए, हम 1 दीनार का माल 2 दिरहम में खरीदेंगे, 1 दिरहम का माल 2 दिरहम में खरीदेंगे, 1 को डबल देंगे आपको हम। ताजिरों ने पेश की उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा मैंने इससे ज्यादा कीमत पर मेरा माल बेच दिया है, इससे ज्यादा कीमत पर मेरा माल मैंने बेच दिया है। ताजिरों ने कहा हम 1 दिरहम के बदले 5 दिरहम देंगे, बढ़ा दिया रेट ताजिरों ने, क्योंकि माल की जरूरत है मार्केट में। ताजिरों ने पहले डबल का कहा, अब कहा 5 गुना, 1 into 5। समझ में आ रही बात? 1 दिरहम के बदले 5 दिरहम देंगे हम, ये माल हमको दे दीजिए। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या कहा? ईमान बता रहा हूं, जब ईमान हो इंसान कैसे कैसे अमल करता है वो बता रहा हूं आपको। ईमान ना हो तो भी कैसे कैसे घटिया अखलाक पैदा होते हैं इंसान के अंदर, ईमान हो तो कितने ऊंचे ख्यालात, ऊंचे अखलाक पैदा होते हैं। इस वाकये से आप देखिए, ईमान वो चीज है, ईमान का असर होना चाहिए। अगर हम मोमिन है, अपने आप को कहते हैं कि मुसलमान है, इस्लाम का असर ना हो तो हम कैसे मुसलमान है? हम मोमिन कहते हैं, ईमान का असर ना हो तो हम कैसे मोमिन है? ये देखिए इस वाकये से है। तो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा तुम मुझे 1 के बदले 5 देना चाहते हो, मैं 1 के बदले 10 लेकर बेच दिया। मुझसे किसी बड़े ताजिर ने 1 के बदले 10 लेकर मेरा पूरा सामान खरीद लिया, मेरे पास कोई सामान बेचने के लिए नहीं है, 1 के बदले 10। उसके बाद ताजिरों ने कहा ऐ उस्मान, मदीने में जितने भी ताजिर हैं, मदीने में जितने भी बिजनेसमैन हैं, वो सब यहाँ हैं, हमारे पास लिस्ट है, एक ताजिर भी मदीने का कोई भी गायब नहीं है। फिर किसने खरीदा आपसे? फिर किसने खरीदा आपसे ईमान? समझ में आ रही बात है? तो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा क्या तुमने सूरह अनआम की आयत नहीं पढ़ी? मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। अल्लाह ताला फरमाता है जो इंसान 1 नेकी करता है, 1 नेकी के बदले में 10 नेकियां देता हूं, 10 नेकियों का सवाब देता हूं। मैंने ये पूरा सामान अल्लाह को बेच दिया है, मैंने ये पूरा सामान अल्लाह को बेच दिया है। मतलब है कि मदीने के अंदर पूरे लोगों को मैंने मुफ्त तकसीम करने का इरादा किया है, अल्लाह की राह में सदका करने का इरादा किया है, अल्लाह की राह में भूखे प्यासे इंसानों को जो है खर्च करने का मैंने इरादा किया है। और अल्लाह ताला मुझे 1 के बदले 10 देगा, जैसा ये कुरान मजीद में है, जो एक नेकी करता है उसको 10 नेकियों का सवाब देता हूं। मैंने अल्लाह को बेच दिया है। ये क्या मिसालें थी? ये ईमान की मिसालें थी। हम भी कहते हैं हम सहाबा को चलने वाले, सहाबा पर अमल करने वाले, सहाबा के रास्ते पर चलने वाले, सहाबा के लिए मोहब्बत करने, सहाबा से मोहब्बत करने वाले, ये सब मिसालें कहाँ है हमारी जिंदगी में? कैसा मौका था, ये माल बेचकर लोगों ने 1 रुपये का माल 5 रुपये में खरीदना चाहा। ऐसे मौके पर इंसान पैसा कमाता है। हम और आप क्या चाहते? अरे चलो अच्छा मौका है, 1 रुपये का माल 5 में बेच देंगे, बाद में कहते मस्जिद को 50,000 के लाख रुपए चंदा दे देंगे। ऐसा ना सोचते हम, मस्जिद को दे देंगे, बाद में कमा लेंगे, अपने लोग मार्केट में जरूरत है हम दे देंगे, लोग बड़े भूखे पैसे कुछ भी हो, हमको क्या मतलब है लोगों की मौत से, जिंदगी से? मस्जिद में जाकर चंदा दे देंगे बाद में। समझ में आ रही बात? ताजिर का ख्याल बोल रहा हूं, ईमान वाले ताजिर है। उस्मान गनी का क्या ख्याल? वैसा ख्याल हुआ चलो मैं बाद में कुछ मस्जिद को चंदा दे देंगे, मदरसे को चंदा दे देंगे, बेचकर कमा लेंगे। नहीं, उन्हें कहा कि नहीं, लोग मर रहे हैं, ऐसे हालात में ईमान गवारा नहीं देता, ईमान गवारा नहीं देता मैं बेचकर कमाऊं, लोगों की मजबूरी का फायदा उठाऊं, लोगों के हालात का फायदा उठाऊं। मजबूरी का फायदा उठाने वाला ईमान वाला नहीं होता। ये साबित किया उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने। लोगों की मजबूरी से चाहे तो फायदा उठा सकते थे। ऑफर भी था, ऐसा नहीं कि इन्होंने ऑफर दिया, सामने वालों ने ऑफर दिया, फिर भी उन्होंने कबूल नहीं किया। समझ में आ रही बात? अगर हम ईमान वाले हैं, हमारे ईमान में फर्क आना चाहिए और हमारी जिंदगियों में भी ऐसी नेकियां होना चाहिए। अगर हम ईमान वाले हैं, कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसे नेक काम करना चाहिए, यही ईमान का असर होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको सच्चे और पक्के मोमिन बनने की तौफीक अता फरमाए। सहाबा, ताबईन, ताबईन के अंदर जो ईमान था वो ईमान अख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। जिंदगी में मरते दम तक तौहीद पर अल्लाह ताला हमको कायम रखे, आमीन। हमें जो बीमार है सदबरकत अता फरमाए, हमारे कारोबारों में अल्लाह तबारक तआला खैर और बरकत अता फरमाए, हलाल कमाने हलाल खाने के अल्लाह हमको तौफीक अता फरमाए। हमें जो लोग कर्जदार है उनके कर्ज को अदा करने के लिए रास्ते अल्लाह पैदा फरमाए,
بے روزگار ہیں ان کو روزی کے راستے اللہ بتائے، اور دنیا میں مسلمان جہاں جہاں بھی پریشان ہیں ان کی پریشانی کو اللہ تعالیٰ ختم فرمائے، ہم میں سکون نصیب فرمائے۔ نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد المرسلين، أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصرنا على القوم الكافرين. آمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون.